So how it is challenging for you to play a strong opponent? There is no such thing as senior and junior players. They've been picked to play for the national team, and like I just said, they are, in my opinion, the new national team. It's a new start, new vision, new opportunity to move forwards. I think it's very, very important not to lose sight of the fact that I picked a team which was available. I picked a team based on potential and fairness, many other reasons, no other factors other than they're picked on merit. And the fact that most of them are from the under-20s is a testament to the work that has actually, has gone on like over probably the last 6 to 12 months, because a lot of those girls have already been working with me and have been in the national team. So I think we had 15. Okay, some of them, 1 or 2 of them were a little bit just older, over the age of 20, 21. But at the same time, like I said, I don't distinguish seniors and juniors. I distinguish national team players. Well, listen, I played a lot of football. I played over 500 games in the UK, and how do you get experience? You only get experience by being thrown in at the deep end. I once turned up with no boots. I'd had pie and chips at lunchtime. I'd had a big dinner, and I got told by the manager I was 17 and that I was on the bench and I was playing. You know, how do you get experience? You only get experience by somebody giving you the opportunity. And in my opinion, these girls are a breath of fresh air. They're the new group. You've got a new captain who, in my opinion, could go on and become captain for a long time. She's very composed and she's very level-headed and very humble, and I think she possesses all the qualities to lead this country, ladies football, in a positive and an enthusiastic manner. Coach, everybody want to win, because last time everybody want to win the match. In last half we won the trophy, and now what is the revision to win 2-0 series in Emirat? Listen, I just think you need to put things in context, and I had this conversation with Miss Giron as well. I think we have to be realistic. Sometimes in life you have to be careful what you wish for. We all want to win. I want to win anything I play. It's a fact. But I think you've got to be fair, and I think you media people actually do play a huge part in terms of actually expectation levels. These are young girls. This is building a team for the future, a new team. It's a great opportunity to actually give these girls an opportunity, and if we can win, like I said, I feel we could be more prepared, we could have had more time, but I'm not decrying that fact. That's called life. The most important thing from my perspective is that we go there, the girls who are selected pull on that Bangladesh shirt, wear it with pride, put in a credible performance, do the best, and the rest is in the lap of the gods. I think you have to be realistic and pragmatic about where we are. This is a new group, and I think you've got to be patient, show patience, and I'm placing a lot of confidence within this group. A lot of notable amount of player is absent, and a lot of eyes is on you. Do you think this is going to be an acid test for you? Why is it an acid test? I don't pick players who don't want to train. Anywhere else in the world, they'd be banned for life. So my view is, I've been dealt a pack of cards, and I've got two choices. I either cry, go into a corner and feel sorry for myself, or I get on with it and be positive.
So I'm being positive. And whatever comes my way, comes my way. You know, I don't listen to nonsense. I don't listen to like hearsay, gossip and rumours. I don't do social media. So I think the most important thing is that have a little bit of faith in these young girls and let's look on the positive, the bright side, than the negative side. Coach, they are saying that as a senior player and senior means experienced player. When you go in the Nepal to take a sub-championship, you have got the finished product. But this team is not finished product. You are going to develop this. You're not listening to what I'm saying, are you? I mean, SAF is history. Forget SAF. SAF's gone. Move on. Got to move on. And as we say, there's an old saying it's called, there's no harm in looking back, but don't go back and stare. Got to move on. Time to light, it's a new chapter, it's a new dawn. It's a great opportunity to blow new players. I don't care about who's not available. That doesn't even enter my thoughts. What enters my thoughts is we've got a really positive, enthusiastic, willing to learn, 23 young, vibrant ladies who I've put a lot of faith in, and they'll do the best, and that's all we can ask for. Coach, I have a question. Coach, I have a question. This is the last question for the head coach. Okay, Coach, do you pardon your senior footballer if they come back in practice? Say that again, sorry. Can you say that again, sorry? Do you pardon your senior players if they come back in practice? Listen, I don't chase people. I don't mollycoddle people in life. I'm done with that. I'm 58 years of age. I've played at every level in English football. I don't look back and decry what could have been. And my door has always been open. The door to training was always open. But people decided they didn't want to come back. I don't moan about that. That was their choice. Their choice. Life moves on. Life moves on with or without them. And I'm moving on with another group of players. Okay? They can go and do whatever they want. But within that group there is a small number which I respect their footballing qualities. And whether they've been misguided, coerced, blackmailed, bullied into doing what they did, that's their problem. That's not my problem. আফিদা আপনি সাবজয়ী দলে ছিলেন এবং সিনিয়র ফুটবলাররা যারা এই দলে এখন নেই তাদের সঙ্গে খেলে এসেছেন, তাদের সঙ্গে এক ধরনের সিনক্রোনাইজ ছিল, একটা ছন্দ ছিল এবং এখন একটা নতুন 15টা মেয়ের সাথে খেলছেন। এই কয়দিন ট্রেনিং করেছেন, ট্রেনিংয়ে কি মনে হচ্ছে সেই ছন্দটা পাওয়া যায়? মানে তাদের নিয়ে কতটা ভরসা করছেন আপনি যে এই ম্যাচগুলো জিতবেন? তাদের অভাবটা ফিল করছেন কিনা? আমি অভাব ফিল করছি না, কারণ আমি এদের সাথে আগেও খেলেছি, আন্ডার 19 খেলেছি, 20 খেলেছি, একই সাথে খেলেছি। তো সিনিয়ররা যেই ধাপে ধাপে প্র্যাকটিস করছে আমরাও সেম ধাপে ধাপে প্র্যাকটিস করছি। তো আমাদের সবারই একই রকম অভিজ্ঞতা হয়তো নাই, একটু কম বেশি থাকতে পারে, কারণ তারা অনেকগুলো ম্যাচ খেলেছে, আমরা হয়তো কম ম্যাচ খেলেছি, কিন্তু তাদের মতোই আমরা প্র্যাকটিস করে গেছি। তো আমরা একই ধারাবাহিকভাবে খেলি। দলে সাবিনা সবচেয়ে সিনিয়র প্লেয়ার হিসেবে দলটাকে একটা কম্বিনেশনের ভিতরে রাখতে বা এক ধরনের তার একটা বোঝাপড়া ছিল প্লেয়ারদের সঙ্গে। ক্যাপ্টেন হিসেবে ওইটা কিভাবে দেখছেন? নতুন ক্যাপ্টেন হিসেবে আপনার রোলটা কিভাবে দেখছেন? আমি আন্ডার 19-এও ক্যাপ্টেন্সি করেছি, তো ওই দলের বেশিরভাগ খেলোয়াড়ই রয়েছে এখানে। তা আমি চেষ্টা করেছি আমার মতো করে দলটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, পিছন থেকে যতটা সাপোর্ট দেওয়ার আমি দিয়ে যাব, আর আমার দলের রেজাল্ট যেভাবে বের করা দরকার আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব। প্রান্তি আপনি আপনার যে দল সেখানে সুরমা জান্নাত আছে, আপনি আছেন ডিফেন্সে, পোস্টেনিস ইয়ারজান আছে, মিলি আছে, ওফেন্সে আছে আপনার রিপা, আকলিমা আছে, প্রীতি আছে। এই দলের মধ্যে কোন সাইডটা আপনার কাছে স্ট্রং, যার মাধ্যমে আপনি আমিরাতকে হারাতে পারবেন বলে আশা করতেছেন? আমাদের স্ট্রাইকার লাইন ভালো আছে, আমাদের ডিফেন্সও ভালো, মিডফিল্ডও ভালো। আমি আশা করব আমাদের পুরো টিমটাই ভালো, ইনশাআল্লাহ ভালো রেজাল্ট করে আমরা দেশে ফিরব। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আসলে আমরা দেখলাম যে
দল দিতে যাওয়ার আগে সরকারের একটা আদেশ বা সফরের অনুমতি লাগে, সেই অনুমতিতে আপনার ম্যানেজার নাম ছিল না, সেখানে আপনি মাহমুদ আক্তার উনি ছিল আপনার সহকারী প্রতিষ্ঠান সরকারি তালিকা একটা, আর এখানে দেখলাম ম্যানেজার মাহমুদ আক্তার, ভালো কথা বলতে ম্যানেজার আছে। তো ম্যানেজারটা বেসিক্যালি কোচিং স্টাফের অংশ, মাহমুদ আক্তার ট্রেনিং এর থেকে কোচিং স্টাফের অংশ, বাকি কোচের অধীনেই সে ট্রেন করায়। বাট ম্যানেজারের কিন্তু সামগ্রিক শৃঙ্খলার বিষয়ে অবজার্ভ করতে হয়। কোচ যদি খেলার পাশে দ্রুত থাকে বা কোচ যদি ধরার কোনো থাকতে থাকে, সেটা তো ম্যানেজারের উপরে আসার কথা। তো বিগত সাফে যে ম্যানেজার ছিল কোনো রিপোর্ট দিয়েছিল কিনা, বা একজন কোচকে আপনার ম্যানেজার কেন করতেছে? আমরা অ্যাকচুয়ালি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে যে টিমের ভিতর থেকেই আমরা ম্যানেজার তৈরি করতে চেয়েছি, যেহেতু আমরা মহিলা দিব সেই জন্য আমরা টিমের ভিতরে বাইরে থেকে আমরা কাউকে দেইনি, কারণ টিমের বাইরে থেকে একজন নতুন কেউ আসলে তার আবার টিমের সাথে অ্যাডজাস্ট হতে সময় লাগে। আমিরুল বাবু ছিল অবশ্যই, না বাবু সাহেব তো টিমেরই পার্ট ছিল, তাই না? সে টিমেরই পার্ট ছিল, সে এখানে থাকুক আর না থাকুক সে তো টিমেরই পার্ট ছিল। তারপরও মেয়েদের সাথে তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো ছিল। আপার কাছে আমার একটা প্রশ্ন, আপা আপনি সেদিন বলেছেন যে মেয়েদের আসলে বিদ্রোহটা শেষ হয়ে গেছে, আমরা মেয়েদের বিদ্রোহটা শেষ হয়ে গেছে, মেয়েরা ন্যাশনাল টিমে ব্যাক করবে। তো 21শে পদকের সেই দিন ওই দিনই আপনারা দল ঘোষণা করলেন এবং একদম নতুন একটা দল নিয়ে আমরা যাচ্ছি, মানে আপনারা একটা নতুন দল নিয়ে যাচ্ছেন। তো ওই দিনে কেন এভাবে দলটা ঘোষণা হলো, আর ওই মেয়েরা কেন আসলে সামনে এসে বলছে না যে ওদের আসলে এখন আর কোনো ওইভাবে কোনো অভিমান নেই বা কোনো বিদ্রোহ নেই, ওরাও দলে ফিরবে, এটা কেন? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। আমি যেদিন ওদের সাথে বসেছিলাম, যেদিন আমি আপনাদেরকে প্রেস ব্রিফ করেছিলাম, বলেছিলাম যে ওরা ফিরবে, অবশ্যই ওরা ফিরবে, সেদিনেই আমি ওদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এই ম্যাচে ওরা খেলবে কিনা। ওরা খেলবে না ওরা বলেছিল, কারণ ওরা ফিট না। ওরা ফিট না, তো ট্রেনিং করেনি একটা লম্বা সময় ওরা ট্রেনিং করছে না, যে কারণে ওরা আনফিট। আমি ওই দিনে ওদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তোমরা এই ম্যাচ খেলবে কিনা। ওরা খেলবে না, কারণ ওরা আনফিট। তো ওদেরকে বাদ দিয়েই তো টিম হবে, ওদেরকে নিয়ে কিভাবে টিম হবে? যারা ফিট তাদেরকে নিয়েই হবে। আমার ফিট ইয়াং প্লেয়ার ভালো নাকি আনফিট সিনিয়র প্লেয়ার ভালো, সেটাই তো কোচ দেখবে। কোচ দেখবে কারা ফিট, তাদেরকে নিয়ে যাবে। এখানে কাউকে ছোট করা হয় নাই, কাউকে বাদ দেওয়া হয়নি। তাদের হ্যাঁ অবশ্যই রিপোর্ট দেয়। রাষ্ট্র তাকে সম্মান করতেছে, সে কিন্তু রাষ্ট্র সম্মান গ্রহণ করে নাই। করোনা জিজ্ঞাসা করা হলে করোনা বললো যে কোচ কেন করতে জানি না, করোনার কাছ থেকে আমার মনে হয় প্রশ্ন কোচকে করেন, কারণ আমি দেশে ছিলাম না। কোচ কেন যায় নাই, তখন দেশে যারা ছিল, যারা অর্গানাইজ করছে তারাই এটার উত্তর দিতে পারবে। আর এখানে কোচ উপস্থিত আছে, দরকার হলে আপনারা কোচকে জিজ্ঞেস করেন। আপা আমার বাকি প্রশ্নের উত্তরটা, মেয়েদেরকে এখন আমরা পাচ্ছি না, মেয়েরা নিজেরা বিষয়টাকে এখনো আমাদের সামনে বলছে না যে মেয়েরা আসলে ওইভাবে থাকছে না, আর অভিমানের পর্যায়ে থেকে ওরা বের হয়ে আসছে। আপনারা একটা জিনিস কেন পেঁচাচ্ছেন? ওরা তো, আমি তো বলেই দিয়েছি আপনারা যে ওরা এখন ট্রেনিং এ ফিরবে না। ওরা ফিরবে, ক্যাম্প তো আগামীকাল ক্যাম্প ক্লোজ হয়ে যাবে। দেন যখন ক্যাম্প খোলা হবে, ওদেরকে কল করা হবে, তখন ওরা এসে ট্রেনিং এ জয়েন করবে। আর এই ম্যাচে তো ওরা খেলবে না, নিজেরাই বলেছে, কারণ ওরা ফিট না। ওকে, আমার একটা কোশ্চেন ছিল আপনার কাছে, যেটা হচ্ছে আপনি দীর্ঘদিন ধরে নারী ফুটবলের সঙ্গে আছেন। পিটার বাটলার হেড কোচ হিসেবে আপনি সুপারিশ করেন নাই, উনি যেন হেড কোচ হয়। আমাদের কয়েকদিন আগে আপনি এই কথাটা বলেছেন। এই যে আপনার মতামতকে যে মানে প্রায়োরিটি দিচ্ছে না, আপনার কথা শুনছে না, যে কারণে আসলে এত একটা ম্যাসাকার হচ্ছে এখন পর্যন্ত, আপনি কি এই দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার কোনো প্ল্যান আছে কিনা? যেহেতু আপনার কথা শুনছে না। আমি নাইম বলছিলাম, একাত্তর। আপনার জবাবটা আমি দিচ্ছি। আমার কথা শুনছে না, কথাটা ভুল। আমি আমার সুপারিশ জানাইছি। এটা তো আমি একা তো বিএফএফ এক্সিকিউটিভ কমিটি না, এখানে 21 জন প্রেসিডেন্ট সহ 21 জন আছে, সবার মতামত আছে। এবং প্লিজ আমাকে শেষ করতে দেন। আমি নারী ইউনিয়নের প্রধান মানি, আমি অল ইন অল না। আমার উপরে প্রেসিডেন্ট আছে, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আছে, ভাইস প্রেসিডেন্ট আছে, একটা ইমার্জেন্সি কমিটি আছে। ইমার্জেন্সি কমিটিতে এরাই ছিলেন। আমি আমার সুপারিশটা আমি করেছি। তারা মনে করছে যে এই টিমে পিটার তো ভালো কোচ, এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। পিটারের প্রোফাইল
অনেক স্ট্রং প্রোফাইল, ঠিক আছে? তো স্বাভাবিক কারণেই আমি সুপারিশ করি না, সেটা অন্য ইস্যু। হায়ার ম্যানেজমেন্ট মনে করছে পিটার ভালো কোচ, টিমের জন্য একজন ভালো কোচ দরকার, তারা সেটাই করেছেন। এখানে কারো কথা শোনা না শোনার কিছু নেই, ঠিক আছে? আমি আমার জায়গা থেকে যেটা ভালো মনে করেছি আমি সেটাই সুপারিশ করেছি। ম্যানেজমেন্ট তাদের জায়গা থেকে যেটা ভালো মনে করেছেন যে টিমের জন্য একটা ভালো কোচ দরকার, তারা সেটাই করেছেন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আমরা প্রেস কনফারেন্স শেষ করছি। কোন কোশ্চেন? The last question to the speaker.